Good morning to everybody. So yesterday, one day you have taken a gap. After one day, I am going to take class today here. That is, in the previous class, I have already explained the format of fixed capital system, format of partner's current account, and then format of fluctuating capital system, and then I have also explained the format of profit and loss appropriation account. Students, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ 40 to 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋ ದ format of partner's capital account, partner's current account, and when they maintain fluctuating capital system, and then pro forma of the format of profit and loss appropriation. Today, I am going to work out the problems on this. That means we have to work out profit and loss appropriation account, and then we have to work out the problems on partner's capital account. So now, today I am going to work out, you see students, page number 75. See, firstly I would like to work out this illustration number 2. This is very important. In your textbook, you see page number 75, volume 1, page number 75, illustration number 2, students. I am going to read it out. You go through this very carefully. Amit, Babu and Charu set up a partnership firm on April 1st, 2015. They contributed rupees 15,000, rupees 40,000 and rupees 30,000 respectively as their capitals, and agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದರೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ರೇಷಿಯೋ 3:2:1. ಅಮಿತ್ is to be paid a salary of rupees 1,000 per month. ಅಮಿತ್ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬು per month to be paid a salary of rupees 1,000 per month, and Babu a commission of rupees 5,000. Babuಗೆ ಕಮಿಷನ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. It is also provided that interest to be allowed on capital at 6% per annum. ನಾನು ಹೇಳ್ದಿರೋನು, ಪಾಲುಗಾರರು ಏನು ಬಂಡವಾಳ ತಂದಿರ್ತಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 6% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. allowed capital at 6% per annum. The drawings for the year were Amit 6,000, Babu 4,000 and Charu rupees 2,000. ಅವರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ and rupees 90,000 on you see here, interest on drawings of rupees 270 was charged on Amit's drawings, rupees 180 on Babu's drawings and rupees 90 on Charu's drawings. ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದಾರೋ ಅದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಲಾಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? The net profit as per the profit and loss account for the year ending March 31st, 2015 was rupees 35,660. Prepare the profit and loss appropriation account to show the distribution of profit among the partners. See here, now I am going to work out the profit and loss appropriation account, students. So you carefully, you go through this, just you give more attention here, students. Okay, so here I am going to prepare profit and loss
appropriation account. One thing you should be noticed here, this profit and loss appropriation account is prepared by the partnership firm to know whether the firm has earned profit or incurred loss. ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾಲುಗಾರರು ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ we are going to prepare the profit and loss appropriation account. And after preparing that, we are going to distribute. If there is a profit, we have to credit it to the partner's capital account. If there is a loss on P&L appropriation, then you have to debit it to partner's capital account. So now I am going to prepare profit and loss appropriation account, students. You carefully observe this. Okay? See here, this is the format of profit and loss appropriation account. Like this, whenever you are asked to prepare profit and loss appropriation, so you have to rule like this. 100% you are going to get one problem on this for 6 marks. Under section C, in your question paper, you see last year public annual question paper, and under section C, you are going to get one problem on this to prepare profit and loss appropriation account. So therefore, it is very, very important. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. Particulars. Rupees. Particulars. Rupees. See, just you carefully go through this problem. So here he has given loss but one sentence. Notice the net profit as per the profit and loss account for the year ending March 31st, 2005. So now ಯಾವ year ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Profit and loss appropriation account as on March 31st, 2013. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, net profit as per the profit and loss account for the year ending March 31st, 2015 was rupees 35,660. Here by net profit ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. by net profit ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ 35,660. 35,660. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Amit is to be paid a salary of rupees 1,000 per month and Babu a commission of rupees 5,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೇಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ 3:2:1. Amit is to be paid a salary of rupees 1,000 per month. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಅಮಿತ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮಿತ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಅಮಿತ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು? 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,000 into 12 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 12 ತಿಂಗಳು. ಸೊ 1000 into 12, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಟ್ಟು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಬೂಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟು ಬಾಬೂಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಬಾಬೂಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅಮಿತ್, ಬಾಬು ಅಂಡ್ ಚರು. ಅಮಿತ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ rupees 50,000 ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಮಿತ್ 50,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. 50,000ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ at 6% per annum. 50,000ಕ್ಕೆ 6% ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2020 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 3,000 rupees. ಇವಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 3,000 rupees. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನದೆಷ್ಟು? ಬಾಬುದು ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಬಾಬು ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಂಡವಾಳನ? 40,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. 40,000 ಇಂಟು 6/100. 6% ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 6/100 ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 2020 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 2,400. 2000. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರವನು? ಚರು ಸಿ. ಚರುನ ಎಷ್ಟು ತಂದಾನೆ ಬಂಡವಾಳನ? 30,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. 30,000 ಇಂಟು 6/100. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2020 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 1,000. ಇದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಮಿತ್ಗೆ. ಕಮಿಷನ್ ಬಾಬುಗೆ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಬಂಡವಾಳ ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ rupees 180 ಆನ್ ಬಾಬುಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ rupees 90 ಅಂಡ್ ಚರುಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಮಿತ್ rupees 6, ಬಾಬು 400, ಚರು 2,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 270 was charged on ಅಮಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ನಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಾಲುಗಾರರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮಿತ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮಿತ್ ಎಷ್ಟು? 270. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮಿತ್ 270. ಬಾಬುದು ಎಷ್ಟು? 180 rupees. and then ಚರುದು 90 rupees. ಚರು ಎಷ್ಟು? 90 rupees ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0 14 4 2 4 540 540 rupees ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಗೋತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 0 0 10ಕ್ಕೆ 5 1 6 12ಕ್ಕೆ 2 ದಶಕ 1 5 1 6
36,200 ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 0ಗೆ 0, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 0 0, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ 4 8 4 12, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೀರಿ. 12ಕ್ಕೆ 12 ಬಂದಿದೆ, 12ಕ್ಕೆ 2 ದಶಕ 1 2 1 3 5 3 8 3 11 13 14, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 14 ಇದೆ. 14ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ದಶಕ 1 1 1 2 2, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ 1 ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ 12,000 ರೂಪಾಯಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಮಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಮಿತ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ? ಈ 12,000 ಇಂಟು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅದು? 3:2:1 ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 6 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅಮಿತ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 2, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ 1. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, 3/6 2/6 and 1/6 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಇವರ ಟೋಟಲ್ 3, ಇವನಿಗೆ ಅಮಿತ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಬುಗೆ ಬಿ, ಚರುವಿಗೆ 1/6 ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಅಮಿತ್ ಗೆಟ್ಸ್ 3/6, ಬಾಬು ಗೆಟ್ಸ್ 2/6 and ಸಿ ಗೆಟ್ಸ್, ಚರು ಗೆಟ್ಸ್ 1/6. ಸೊ ಈಗ 12,000 ಇಂಟು ಚರುದು ಎಷ್ಟು 3/6 ಇದೆ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಈ ತರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ 3:2:1 ಇವೆಲ್ಲರ ಟೋಟಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅವನು 3 ಶೇರ್ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 6 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3/6. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಸೊ ಇವನಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. 6,000 ಆಯ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಬುಗೆ 12,000 ಇಂಟು ಇವೊಂದು 2/6 ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4,000 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚರುಗೆ 12,000 ಇಂಟು 1/6. ಸೊ 2 ಸೊ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2,000. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು 6 4 10 2 ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು 12,000 ಲಾಭ ಬಂತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ. ಈ 12,000 ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ದೇ ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2:1. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಗೆಟ್ಸ್ 6,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಾಬು ಗೆಟ್ಸ್ 4,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ and ಚರು ಗೆಟ್ಸ್ 2,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬನ್ನಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾಲೋ. ನೋಡಿ,
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 35,660 ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಅಮಿತ್ 270 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಬಾಬು 180 ರೂಪೀಸ್, ಚರು 90 ರೂಪೀಸ್, ಒಟ್ಟು 540 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅಮಿತ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 12 ತಿಂಗಳು ಅಂತ. 1,000 ಇಂಟು 12 ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಬೂಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಬಂಡವಾಳ ತಂದಿದ್ರು ಪಾಲುಗಾರರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಪಾಲುಗಾರ ಒಬ್ಬ ಯಾರು? ಅಮಿತ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ 6% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ 50,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 3,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಖರ್ಚು ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಬಾಬು 40,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 6% ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದ? 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವನು ಚರು 30,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ, 6% ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,800 ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 3:2:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಿತ್ ಗೆಟ್ಸ್ 6,000, ಬಾಬು ಗೆಟ್ಸ್ 4,000 ಅಂಡ್ ಚರು ಗೆಟ್ಸ್ 2,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 100% ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲುಗಾರರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 75 ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಂದ್ರ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಮಿತಾಬ್ ಅಂಡ್ ಬಾಬುಲ್ are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with the capitals of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. Babul is to be allowed an annual salary of ₹2,500. Babulge salary 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. During the year 2014 and 15, the profits prior ಅಂದ್ರೆ before ಅಂತ, the profits before the calculation of interest on capital but after charging, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು? ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಬುಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರ್ದು? ಬಾಬುಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ₹8 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the
ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ March 31, 2005. ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಪಾಲುಗಾರರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಪಾಲುಗಾರರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇದು ರಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಇಯರ್ದದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಏನು ಡೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಇರಲಿ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 14 and 15 ಅಂತ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಬುಲ್ಸ್ calculated but after charging Babu's salary amounted to rupees 12,500 during the year 2014-15, the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging Babulal's interest, Babulal's salary amounted to rupees 12,500. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 12,500 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟದು 2,500 ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 12,500 ಪ್ಲಸ್ 2,500 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 15,000 ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ 15,000 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 15,000 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬಾಬುಲಾಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು rupees, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬುಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಬಾಬುಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು, 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಂಡವಾಳ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಂಡವಾಳನ. ಅಮಿತಾಬ್ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ, 50,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಬುಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ, 30,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ 50,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. 50,000ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅವನಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಟ್ 6% per annum ಅಂತಾನೆ. 50,000 ಇಂಟು 6/100. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, 2020 gets cancelled, 3,000 rupees ಆಯ್ತು. 3,000. ಅದೇ ತರ ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್
ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ? 30,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 6%. ಸೊ 6/100. 2020 ಗೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 1000 ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರದು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ 5% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ 5% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 15,000 into 5/100, 750 rupees ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 750 rupees ಕಮಿಷನ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಟ್ಟೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 15,000 ಬರಲಿ. ಇದರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ 6,950 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 6,950 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 3:2. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ? 3:2. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 3/5. ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಮಿತಾಬ್, ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ಬಿಗೆ 2/5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 3:2 ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ 3, ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 3/5, ಇವನು 2/5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ 2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ transfer to partners capital account. Partners capital account. ಯಾರವನು? ಎಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮಿತಾಬ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 6,950 ಇಂಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 3/5, 3:5 ಅಂದ್ರೆ 3/5 ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 × 5, 5 × 15, 4 × 5 ಹೋಗ್ಲಿ 45. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 3 × 5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 3 0 0 9 3 27 7 2 3 9 11 1 4,170. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವನವನು? ಬಾಬುಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,950 ಇಂಟು 2/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,780. ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,950 ಬರುತ್ತೆ. 8 7 15 1 1 2 7 7 9 4 6,000 ನೋಡಿ. ಈ 6,950 ಲಾಭವನ್ನ
ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವಿ? 3:2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ರೆ 4,170 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಅಮಿತಾಬ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಾಬುಲ್ಗೆ 2,770 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ appropriation account. So in this, here apart from this, he has asked you to prepare partners capital account. Students, ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there are two methods of maintaining the partners capital account. What are those? They are fixed capital system and fluctuating capital system. A fixed capital system is a system under which the balance of capital account of each partner remains fixed. It does not changes or varies from year to year. Only capital we are going to show in the capital account, and all other adjustments has to be shown in the partners current account. ಈಗ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇವನು. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ if we are not asked you to prepare capital account under fixed capital system ಅಂತ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ, it is understood that we have to prepare partners capital account under fluctuating capital system. Now I am going to work out partners capital account under fluctuating capital system. Now I am going to rub it up these students. ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, that is Amitab's partners capital account and Babul's partner capital account. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಲ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ partners capital account under fluctuating capital system. Partners capital accounts under fluctuating system. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ರೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಮಿತಾಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರವನು ಎರಡನೇನು ಬಾಬುಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಾಬುಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees, particulars rupees. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ particulars rupees. Particulars rupees. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾಲುಗಾರರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾನೋ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is a system under which the balance of capital accounts of each partner fluctuates or changes from year to year. That means including capital, all other adjustments such as interest on drawings, interest on capital, salary, commission, etc. has to be shown in the partner's capital account itself. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಅಮಿತಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾರು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ 50,000 ಆರ್ಜಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅಮಿತಾಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವನು ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅವನು ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಾಬುಲ್ಸ್ದು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 30,000, 30,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಫರ್ಮಿಂದ? ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮು, ನಮಗೆ ಲಾಸು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾವಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50,000 ಇಂಟು 6/100 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವೊಂದು 30,000 ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 6%. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಇವರಿಗೆ
1800 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ₹1800 ಆಯಿತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1800. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ₹3000 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಾಬುಲಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಬುಲಾಲ್ ಬಾಬುಸ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಅವನಿಗೆ? ಸ್ಯಾಲರಿ ₹2500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ₹2500 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 4170 ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 4170. ಇವನಿಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇವನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋ 2780. 2780 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾಬಸ್ದು 30,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1800 ಪ್ಲಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 2500 ಪ್ಲಸ್ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ 2780. ಅದೇ ಥರ ಬಾಬುಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 50,000 ಬಂಡವಾಳ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ₹3000. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರೋದು ₹4170. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ 170 407 $7,170. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 50,000 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 57,180. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಂದು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನೋಡೋಣ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 37,080. $37,000 8 15 20 0 2 4 4 7 3 37,080 ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 37,080. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 57,170. 57,170 ನಿಮ್ಮ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 76 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಬೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 37,080 rupees ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 37,080 rupees. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we have to work out the students. I hope that all of you follow. So this is very very important. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸು 100%. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು, ಡೆತ್ತು, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಇವ್ರದ್ದು ಗೋಗರ್ದಾಗಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲು, ಚೇತನ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಸುಮಾರು ಬುಕ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೇಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ರೇಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೇಟು. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ರೇಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ 50% 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾಳೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಏನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು, ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇವನಿಗೆ 4,370 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2,770 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಇದೆ ಬಂಡವಾಳ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 6%, ಅಂದರೆ 6/100. 6% ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅವನು 30,000ಕ್ಕೆ 6% 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೆ 2,500. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅವನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆ ನೋಡೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಂಡವಾಳನೂ ತಂದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬರೀ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವನೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಂದ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಬುಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ 100% ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದೋ PPT ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಮೊದಲು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಲರ್ ಆಗೋದು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ನೀವು ಭಾಳ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾಲೋ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್.